Assalamu alaikum, my dear learners. How are you? I think you are all fine by the grace of Allah, and I am also fine by the grace of Allah. Good morning everyone, and welcome on behalf of Kustia City College, Kustia. My dear learners, today I would like to discuss with you on text classes. Last Thursday I discussed with you on topics of I discussed Nelson Mandela. Okay, my dear learners, Nelson Mandela part 2. So today, my dear learners, I would like to again discuss with text. Okay, you know, in intermediate first paper, okay, intermediate syllabus, actually English first paper and second paper, actually two syllabus we have to read out, but I think English first paper, if you don't go through the passage, actually you will not get good marks. Okay, my dear learners, actually you have to know the vocabulary, pronunciations, everything is very much important. Okay, so my dear learners, before going to start my class, do you hear me or do you see me? Okay, I'm just taking it, and please share the classroom with your friends and with all the learners, with everybody, as well as all the learners. Everybody can see the class and it will turn into a larger classroom. Okay, so my dear learners, I'm just checking it. Please share the class. Actually, is everything okay or not? My dear learners, I am sharing the class with all the learners. Okay, in my college, you know, my college name is Kustia City College, Kustia. I have groups. I also am sharing the class with my groups. Okay, and you can also share the class with your groups. Okay, as everybody will be benefited. If everybody will be benefited, then it would be very much, actually class would be fruitful for us. Okay, I think actually what purpose actually we are going to give you. Okay, so this purpose will solve. Okay, I think, my dear learners, so my dear learners, I think everything is okay. Sound system, visualizations, everything is okay. My dear learners, before starting my class, I just want to give you some message. Actually, corona situation is increasing. Actually, I can't say increasing, but in our Kustia, you know, actually we are mentally very much hesitated.
some few days, actually many people dies. Okay, many people died in corona. So because of corona many people died. So in this way actually we feel very much hesitated. Okay, in this way actually, my dear learners, actually mentally there are much more pressures, you know. In this way, my dear learners, please bless for me, আমার জন্য দোয়া করবেন আসলে অনলাইন ক্লাসটা যাতে সুন্দরভাবে চালিয়ে নিতে পারি এবং সব সময় চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে তোমাদের সাথে ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট এবং ইংলিশ সেকেন্ড পার্ট যে ক্লাসগুলো আছে এই ক্লাসগুলো সুন্দরভাবে তোমাদেরকে যাতে সাহায্য করতে পারি বা তোমরা যাতে if you will be benefited, it is my attempt to give you something. Okay, in this way, in this corona situation, actually as we are teacher, you know, virtual classes is special. Actually when we actually attend class in front of students, actually you know that in our classroom, it is not our classroom. Actually it is also a larger classroom, but it is not actual classroom, it is a virtual classroom. In this way actually ক্লাসটা একটু বেশ টাফ, তারপরেও আমার মনে হয় যে তোমরা ক্লাসগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবে এবং চেষ্টা করবে actually, my dear learners. So my dear learners, I am just going to start our class. Okay, my dear learners. Okay, এবার আমরা দেখি today we will read out the passage Unit 3 Lesson 1 Dreams. Last day we discussed Nelson Mandela. Actually part 1 and part 2 we elaborately discussed. Today our discussion topics is Dreams, Unit 3 Lesson 1. Actually Lesson 1 is about what is a dream. Actually what is dream, actually how many types of dreams. Actually it is a fascinating topics. Okay, so my dear learners, actually there we find no reality here, so in these topics is very important for us. Okay, and you know that in this chapter this lesson deals with the dreams for our everyday life, actually introducing its causes and poses along with some prominent dreams theories. Okay, my dear learners, and dreams have been creating a fascinating subjects for the philosophers. Okay, for thousands of years, and it has also a empirical research, and after researching these topics actually they have created much more solutions. Okay, আমরা বিভিন্ন ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বা অনেক কিছু দেখি, এই ড্রিম নিয়ে কিন্তু আমাদের জানার শেষ নেই. Then I think I am going to discuss. Okay, my dear learners, so today's topic is dream. What is dream? Okay, so you know this is English first part, English for today. Okay, and this chapter Unit 3 Lesson 1. Actually in this book syllabus has already, actually syllabus is not changed but book is changed. Okay, যেমন এই যে লেসনগুলো শেষের দিকে ছিল, এটা ইউনিট 10 এ ছিল, সেটা এখন চলে এসেছে ইউনিট 3 তে. ওকে, নিউ বুকস. ওকে, দিস ইজ দ্য ইনফরমেশন অ্যাবাউট নিউ বুকস. পুরাতন বইতে আমরা ইউনিট 10 ছিল, কিন্তু এখানে ইউনিট 3 এবং লেসন 1 ড্রিম সম্পর্কে. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে হোয়াট ইজ ইউনিট 3 ড্রিমস, লেসন 1 হোয়াট ইজ ড্রিমস. ওকে, দিস ইজ অ্যাবাউট ড্রিমস. ওকে, sorry my dear learners, some problems. I just checking again. Okay, I am again sharing the class. Okay my dear learners, then I can start. Okay, let's look at the board and you see unit 3 lesson 1 what is a dream. Actually স্বপ্ন কি, what is dreams. Actually dreams have fascinated philosophers for thousands of years. Dreams have fascinated philosophers for thousands of years, but
recently have dreams been subjected to empirical research and scientific study. Okay, my dear learners, এখানে আমরা বইতে খেয়াল করছি যে dreams have fascinated philosophers for thousands of years. Okay, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এই লেসনটিতে স্বপ্ন সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে যে হাজার হাজার বছর ধরে স্বপ্ন ফ্যাসিনেটেড ফিলোসফার্স, স্বপ্ন দার্শনিকদেরকে প্রবলভাবে আকর্ষিত করছে। ফ্যাসিনেটেড, ওকে, ফ্যাসিনেটেড শব্দের অর্থ হচ্ছে আকর্ষিত করা, ফ্যাসিনেটেড। ওকে, my dear learners, after reading the text, actually we will learn the vocabulary, noun, verb, adjectives, okay, parts of speech, and then we solve a flow chart number 2, okay, in your syllabus, you know, flow chart have. So fascinated, actually প্রবল ভাবে আকর্ষিত হওয়া। তো এখানে বলছে ফার্স্ট লাইন অফ দ্য সেন্টেন্স passage, dreams have fascinated philosophers for thousands of years, but only recently dreams have been subjected to empirical research and scientific study. বলছে যে হাজার হাজার বছর যাবৎ স্বপ্ন দার্শনিকদেরকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু কেবল সাম্প্রতিককালে স্বপ্ন হচ্ছে প্রায়োগিক গবেষণা ও একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে গেছে। মাই ডিয়ার লার্নার্স, তো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটা বিষয় হয়ে গেছে। তো ইন দিস লাইন অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ রিটেন দিস লাইন্স, ফার্স্ট লাইন্স, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ড্রিমস হ্যাভ ফ্যাসিনেটেড ফিলোসফার্স ফর থাউজেন্ডস অফ ইয়ার, প্রবলভাবে আকর্ষণ। এখানে আমরা যে বাট অনলি রিসেন্টলি হ্যাভ ড্রিমস বিন ফ্যাসিনেটেড, এখানে কিন্তু এই লাইনে আমরা একটু একটা জিনিস খেয়াল করছি, সেটা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু খেয়াল করি যে হ্যাভ ড্রিমস বিন, এখানে এভাবে দেওয়া আছে হ্যাভ ড্রিমস বিন, ওকে, অনলি রিসেন্টলি হ্যাভ ড্রিম বিনস, এখানে কিন্তু এইভাবে হতে পারতো কিন্তু সেন্টেন্সটা যে হ্যাভ বিন ড্রিমস। আমরা জানি যে অক্সিলারি ভার্বগুলো সাধারণত হ্যাভ বিন এবং হ্যাজ বিন এগুলো সবসময় একসাথে বসে, কিন্তু এখানে আমরা খেয়াল করছি যে হ্যাভ বিন ড্রিমস নেই, এখানে আছে হ্যাভ ড্রিমস বিনস। এখানে কেন হয়েছে, এখানে তার আগে খেয়াল করি যে এখানে কিন্তু অনলি রিসেন্টলি, এখানে অনলি রিসেন্টলি এই শব্দটা ইউজ করা হয়েছে, এবং এইখানে অনলি এবং রিসেন্টলি, এখানে এটা হচ্ছে গ্রামারের একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে যে অনলি এবং অনলি বা রিসেন্টলি এই শব্দগুলো, অনলি শব্দটা যখন ইউজ করে, যেমন নো সুনার হ্যাড বা নো সুনার স্কার্টসলি হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড, এই যে শব্দগুলো, এগুলো হচ্ছে বাক্যের মধ্যে যখন অক্সিলারি ভার্বটাকে, এখানে হ্যাভ হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব অ্যান্ড ইজ অক্সিলারি ভার্ব ইউজড বিফোর দ্য সাবজেক্ট, ওকে, এবং পরে আবার বিন আছে। এখানে অক্সিলারি ভার্বগুলো বাক্যের মধ্যে বসানো হয়েছে কারণ এখানে এটাকে বলা হয়েছে ইনভার্সন। ইনভার্সন বলতে বাক্যটাকে নেগেটিভ করতে বা বাক্যটাকে জোর দিতে গেলে আমরা কিন্তু ইনভার্সনটা ব্যবহার করে থাকি। তাহলে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে অনলি রিসেন্টলি হ্যাভ ড্রিমস বিন সাবজেক্টেড টু এম্পিরিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড সায়েন্টিফিক স্টাডি। তার মানে এখানে বলা হয়েছে, টেক্সটে আমরা আসতেছি যে এটা হচ্ছে মানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং অনুসন্ধানের একটা বিষয় হয়ে গেছে। এই যে ড্রিম সম্পর্কে যে আলোচনাটা করা, এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং অনুসন্ধানের একটা বিষয় হয়ে গেছে। ওকে, তো এখানে মাই ডিয়ার মানে এম্পিরিক্যাল, এখানে বলছে যে সাবজেক্টেড টু এম্পিরিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড সায়েন্টিফিক স্টাডি, এগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা অনুমানের বিষয়গুলো হয়ে গেছে এবং প্রায়োগিক বিষয়, এবং বৈজ্ঞানিকরা এটা নিয়ে বেশ হচ্ছে। তো এখানে বিষয়টাকে সেন্স বা জোর দেওয়ার জন্য এখানে এটাকে ব্যবহার করেছে। এখানে হ্যাভটা ইউজ করেছে, তার মানে নাউনের আগে হ্যাভ ইউজ করা হয়েছে, অক্সিলারি ভার্বগুলো ইউজ করা হয়েছে। যেমন আমরা খেয়াল করি যে সেন্টেন্স লিখতে গেলে আমরা সাধারণত স্ট্রাকচারটা এভাবে আসে যে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, তাই না? সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস মেন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, এভাবে সেন্টেন্স হতে পারে। আবার সাবজেক্ট প্লাস মেন ভার্ব
প্লাস অবজেক্ট। ওকে, এইভাবেও কিন্তু সেন্টেন্স লেখা যায়। সেন্টেন্সগুলো কিন্তু দুইভাবে হতে পারে, শুধুমাত্র সাবজেক্ট প্লাস মেন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট বা সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস মেন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, এগুলো হতে পারে। কিন্তু যখন আমরা খেয়াল করছি যে অক্সিলারি ভার্ব এগুলো হচ্ছে বাস্তব, মানে অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যাল যে সেন্টেন্সগুলো সেগুলোতে এভাবে, কিন্তু যখন আমরা খেয়াল করি ভার্বটা auxiliary verb is used before subject, okay, plus object, সেক্ষেত্রে এখানে কিছু শব্দ খেয়াল করতে হবে যে যখন auxiliary verbটা সাবজেক্ট আগে বসেছে, আমরা জানি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে auxiliary verb সাবজেক্টের আগে বসে এখানে ইন্টারোগেটিভ করা যায়, কিন্তু এখানে সেন্টেন্সটি এখানে ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন দেওয়া যাবে না, এখানে সেন্টেন্সটি অ্যাসার্টিভ, কিন্তু এখানে ইনভার্সন আছে এবং ইনভার্সনগুলো হচ্ছে যেমন আমি বলেছি অনলি, এখানে আছে অনলি রিসেন্টলি ইন দিস, এখানে অনলি রিসেন্টলি দেওয়া আছে মাই ডিয়ার লার্নার্স, কিন্তু আমরা আরও কিছু ইনভার্সন যেমন নো সুনার হ্যাড, নো সুনার হ্যাড, আমরা জানি যে নো সুনার হ্যাডের পরে সাবজেক্ট, তাই না? আমরা একটা বাক্য দেখি যেমন নো he seen the he ran away, okay, এই সেন্টেন্সটাতে আমরা খেয়াল করছি যে নো সুনার হ্যাড এখানে কিন্তু বাক্যে ইনভার্সন বা জোর দেওয়ার জন্য হ্যাড, এবং এখানে নো সুনার এই যে বাক্যের আগে এই যে শব্দগুলো বসে এবং এই শব্দগুলো বসে বাক্যটাকে অতিরিক্ত জোর দিচ্ছে, আর যখনই জোর দেওয়া হচ্ছে ইনভার্সন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে সাবজেক্টের আগে অক্সিলারি ভার্ব, আমরা সাধারণত জানি যে আফটার সাবজেক্টের পরে সাধারণত অক্সিলারি ভার্ব বসে, কিন্তু এখানে সাবজেক্টের আগে অক্সিলারি ভার্ব বসছে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে হ্যাড কিন্তু নো সুনার হ্যাড, তারপরে আবার মেন ভার্ব এখানে বসছে। তদ্রূপ এই সেন্টেন্সটাতে আমরা এই যে আমাদের টেক্সট বুকে যে সেন্টেন্সটা প্রথম লাইনটা বিগিনিং সেন্টেন্স, সেখানেও আমরা খেয়াল করছি যে ড্রিমস হ্যাভ ফ্যাসিনেটেড ফিলোসফার্স ফর থাউজেন্ড অফ ইয়ার্স বাট অনলি রিসেন্টলি হ্যাভ ড্রিমস বিন সাবজেক্টেড। ওকে, ড্রিমস এখানে আমরা খেয়াল করছি হ্যাভ হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, ড্রিমস হচ্ছে নাউন এবং বিন সাবজেক্টেড, মেন ভার্ব হচ্ছে এখানে মেন ভার্ব। ওকে, এখানে আমরা নেগেটিভ বা জোর দেওয়ার জন্য আমরা সাধারণত ইনভার্সনে ব্যবহার করে থাকি, আর যখন আমরা ইনভার্সন সেক্ষেত্রে সেন্টেন্সটি ইট উড নট বি অ্যাসার্টিভ হবে, আর নেগেটিভ যদি হয় সেটা নেগেটিভ হবে। তো এখানে শব্দগুলো যেমন হচ্ছে এই শব্দগুলো থাকলে যেমন অনলি, এটা একটা শব্দ, নো সুনার হ্যাড, স্কার্সলি হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড, অনলি নাও, অল দিস ওয়ার্ডস, এগুলো যখনই বাক্যের প্রথমে ব্যবহার হবে সেখানে আমরা খেয়াল করব যে ইনভার্সন ইউজ হবে। ওকে লার্নার্স, তো এতটুকু আমি বোঝানোর জন্য আমি সেন্টেন্সটা লিখেছি মাই ডিয়ার লার্নার্স। এবার আমি আসো যে আমরা টেক্সটে চলে যাই। তো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ড্রিমস হ্যাভ ফ্যাসিনেটেড ফিলোসফার ফর ইয়ার্স, স্বপ্ন মানে ফিলোসফাররা স্বপ্ন দ্বারা প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়েছিলেন, বাট অনলি রিসেন্টলি হ্যাভ ড্রিমস বিন সাবজেক্টেড টু এম্পিরিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড সায়েন্টিফিক স্টাডি, কিন্তু বলা হচ্ছে যে সাম্প্রতিককালে স্বপ্ন প্রায়োগিক গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক ফলাফলের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে। এগুলো চলছে। Chances are then you have found yourself puzzling over the content of a dream, or perhaps you have wondered why you dream at all. এখানে puzzling শব্দটা, puzzling, what is the meaning? Puzzling বা বিস্ময়, ওকে, বিস্ময়িত হওয়া বা হতবাক হওয়া। তো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে only often found yourself puzzling over the content of a dream, perhaps you have
এখানে আমরা খেয়াল করছি কোনো আসলে একটা কোনো স্বপ্ন, যেমন কোনো ভয়ের স্বপ্ন বা কোনো এমন কোনো স্বপ্ন আছে যে স্বপ্নগুলো দেখে আমরা ভয় পেয়ে যাই, তখন ঘুম থেকে উঠে মনে হয় যে স্বপ্নটা কেন দেখলাম, বা কেউ মারছে এরকম স্বপ্ন দেখি। তাহলে কেন তুমি স্বপ্ন দেখলে বা কেন আমরা স্বপ্ন দেখলাম, এই যে বিষয়গুলো we find much more doubt and confusion. Actually স্বপ্ন দেখলেই আমরা চেষ্টা করি যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি, বা স্বপ্ন কেন স্বপ্ন যারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানে তাদের কাছে আমরা চেষ্টা করি যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ড্রিমস। ওকে, এগুলো জানার জন্য আমরা চেষ্টা করে থাকি। দেন মাই ডিয়ার লার্নার্স, নেক্সট লাইন, let's start by answering the basic questions. এখানে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে। What is a dream? What is a dream? Okay, a dream can include any of the images, thoughts, okay, and emotions. স্বপ্ন হতে পারে, ইমেজেস কিছু ছবি হতে পারে, থটস চিন্তা হতে পারে, and emotions হতে পারে experienced during sleep. ওকে, তার মানে এখানে স্বপ্ন মানে কিছু মৌলিক প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে ড্রিমটা আসলে কি, এবং এখানে বলা হয়েছে যে ঘুমের মধ্যে বলছে যে একটি স্বপ্ন ঘুমের মধ্যে মানুষের যে কোনো চিন্তা আবেগ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। তার মানে আমরা সারাদিন যেটা চিন্তা করি সেটাও স্বপ্ন হতে পারে, বা কোনো ইমোশনস, কোনো আবেগ, এগুলোও কিন্তু কি হতে পারে, ড্রিমস হতে পারে। ওকে মানার্স, এখানে আমরা খেয়াল করি কনসিয়াসনেস হ্যাজ ইমার্জড। ওকে, তবে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ড্রিম ক্যান ইনক্লুড any of the images, thoughts and emotions that are experienced during sleep. তার মানে স্বপ্ন হতে পারে ঘুমের মধ্যে ছবি, চিন্তা, আবেগ সবই স্বপ্নের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তার মানে আমি সারাদিন মনের মধ্যে যেগুলো চিন্তা করেছি বা যেগুলো ভেবেছি এই কাজগুলো স্বপ্ন দেখতে পারি। বা বাচ্চারা, আমার ছোট বাচ্চা সেদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন কি দেখছে যে সে নাকি প্লেন চালাচ্ছে বা সে গাড়ি চালাচ্ছে, এই যে স্বপ্নগুলো, সে কিন্তু সবসময় এই খেলনাগুলো নিয়েই খেলা করে মাই ডিয়ার লার্নার্স। এবং রাতে যখন সে ঘুমায় তার সাবকনশিয়াস মাইন্ডটা সারাদিন যে কাজগুলো করছে এইগুলোর উপরই থাকে, এবং এই কনসিকুয়েন্সেস অফ দ্য সাবকনশিয়াস মাইন্ড, এবং এই সাবকনশিয়াস মাইন্ডের কনসিকুয়েন্সেস থেকেই সে কিন্তু কি করে, স্বপ্ন দেখে মাই ডিয়ার লার্নার্স। ওকে, এটাই প্রতিফলিত হয়। ওকে, ড্রিমস ক্যান বি এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি অসাধারণভাবে ভিভিড। অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ভিভিড? ভিভিড মিনস হচ্ছে সুস্পষ্ট, ভিভিড। ওকে, জীবন্ত, ভিভিড। ওকে, সুস্পষ্ট। মাই ডিয়ার লার্নার্স, ভিভিড শব্দের অর্থ হচ্ছে সুস্পষ্ট। তাহলে অসাধারণভাবে যেটা জানা যায় যে ড্রিমস ক্যান বি এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি ভিভিড অর ভেরি ভেগ। অ্যাকচুয়ালি ভেগ বলতে অস্পষ্ট, মানে বোঝা যাচ্ছে না, অস্পষ্ট বা সত্য নাও হতে পারে। হুইচ ইজ filled with joyful emotions or frightening images. Filled with, এখানে আমরা খেয়াল করছি হুইচ ইজ, এখানে হুইচ ইজ হয় বাক্যটা, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ফিল্ড উইথ, এখানে আমরা রিলেটিভ নাউনের ব্যবহারগুলো আমরা যখন আমরা টেক্সটগুলো পড়বো সেক্ষেত্রে আমরা গ্রামারগুলোও একটু খেয়াল করব। সেখানে এখানে হুইচ ইজ দেওয়া যেত, এখানে হুইচ ইজ ফিল্ড উইথ জয়ফুল ইমোশনস অর ফ্রাইটেনিং ইমেজেস। ফোকাসড, এখানে বলছে ফোকাসড। ফোকাসড শব্দের অর্থ হচ্ছে সুস্পষ্ট, অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল মানে বোধগম্য, আর আনক্লিয়ার অ্যান্ড কনফিউজিং। আনক্লিয়ার বলতে অস্বচ্ছ, এবং কনফিউজিং মানে বুঝতে পারছে না যে আসলে কি হয়। তো এখানে পুরো মিনিংগুলো আমরা জেনেছি। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্বপ্ন হচ্ছে প্রাণবন্ত কিংবা খুব অস্পষ্ট হতে পারে, আনন্দদায়ক আবেগ কিংবা ভয়ানক কাল্পনিক মূর্তি দ্বারা পরিপূর্ণ হতে পারে।
ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে স্বপ্ন কি হতে পারে? প্রাণবন্ত হতে পারে, খুব অস্পষ্ট হতে পারে, আবার কি হতে পারে? আনন্দদায়ক, আবেগ কিংবা ভয়ানক কোনো টেরিফাইড কোনো ফিলিংস হতে পারে, বা কোনো হরর ফিলিংস, টেরিফাইড কোনো ফিলিংস হতে পারে মাই ডিয়ার লার্নার্স। স্পষ্ট এবং বোধগম্য কিংবা অস্পষ্ট বা বিভ্রান্তি, স্পষ্ট হতে পারে বা আমরা বুঝতে পারি, আবার অস্পষ্ট হতে পারে বা বিভ্রান্তিকর, কনফিউজিং হতে পারে, মানে কি আসলে কি হলো, কি দেখলাম, অ্যাকচুয়ালি এটা হতে পারে মাই ডিয়ার লার্নার্স। তো আমরা এই লাইনগুলো বুঝতে পেরেছি, তোমরা লাইনগুলো একটু ভালো করে পড়বে এবং অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড, লাইন বাই লাইন মিনিংগুলো তোমরা কিন্তু অবশ্যই পড়বে। তাহলে এই লাইনটা আবার পড়ছি, এ ড্রিম ক্যান বি ইনক্লুড এনি অফ দি ইমেজেস, থটস অ্যান্ড ইমোশনস দ্যাট আর এক্সপিরিয়েন্সড ডিউরিং স্লিপ। তার মানে স্বপ্ন সেটার ছবি হতে পারে, চিন্তা হতে পারে, ইমোশনস হতে পারে, আবেগ হতে পারে, যেটা আমরা রাত্রে করি। এটা আমাদের সারাদিনের কথাবার্তা, কাজকর্ম, এগুলোর উপরই কিন্তু ভেরিফাই করে। অ্যান্ড ড্রিমস ক্যান বি এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি ভিভিড অর ভেরি ভেগ। ড্রিমস হতে পারে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট, এবং সেটার মধ্যে কোনো ভীতিকর কিছু থাকতে পারে বা আনন্দদায়ক কোনো অনুভূতি থাকতে পারে। ফোকাসড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, কোনো সময় এটা সুস্পষ্ট বোধগম্য, আবার কোনো সময় এটা কনফিউজিং or unclear, অস্পষ্ট। Okay my dear learners, I think you have understood the meaning of the sentences. Okay, next para, why do we dream? Why do we dream? আমরা কেন স্বপ্ন দেখি my dear learners? What purpose do dreams serve? What purpose do dreams serve? আসলে ড্রিমস কেন আমরা স্বপ্ন দেখি এবং স্বপ্নের বিষয়টা কি, কি উদ্দেশ্যে আসলে স্বপ্ন, আসলে হোয়াট পারপাস ডু ড্রিম সার্ভস, স্বপ্ন কি উদ্দেশ্য সাধন করে, সেই বিষয়টা আমরা নেক্সট প্যারাতে উইল নো ডিটেলস। ওকে, while many theories have been proposed, no consensus has emerged. কনসেনসাস, এখানে কনসেনসাস, প্রপোজড বলতে প্রস্তাব, প্রপোজড, এখানে খেয়াল করো, প্রপোজড মিন হচ্ছে প্রস্তাব, আর কনসেনসাস, তাহলে এখানে একটা ওয়ার্ড আসছে যে কনসেনসাস। কনসেনসাস মানে কি? একমতে আসা যায়নি, নট অ্যাগ্রি উইথ দ্য কনসেন্ট। ওকে, মানে একমতে আসা হয়নি, কনসেনসাস, একমতে আসা হয়নি, দিস ইজ কল্ড কনসেনসাস। ওকে, তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করি, while many theories have been proposed, to consensus has emerged. এখানে বলছে যে অনেক তত্ত্ব প্রস্তাব করা হলেও, বলছে যে অনেক কিছু এটা নিয়ে গবেষণা হলেও এটা নিয়ে কিন্তু কোনো মানে একমতে আসা যাচ্ছে না। আসলে স্বপ্নের উদ্দেশ্য কি, বা স্বপ্নটা, হোয়াই ডু ইউ ড্রিম, অ্যাকচুয়ালি আমরা স্বপ্নের মধ্যে কেন ড্রিম দেখি বা স্বপ্ন দেখি। অ্যাকচুয়ালি মানুষের জীবনের যদি ড্রিম না থাকে তাহলে কিন্তু মানুষ কোনো উদ্দেশ্যই সাধন করতে পারে না মাই ডিয়ার লার্নার্স। সো ইউ সে, কনসিডারিং, নেক্সট লাইন, considering the time we spend in a dreaming state, the fact that researchers do not yet understand the purpose of dream may seem baffling. এখানে baffling বলতে অবাক। ওকে, baffling একটা শব্দ আছে, baffling, baffling means অবাক। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, অবাক। এখানে খেয়াল করো, কনসিডারিং দ্য টাইম, কনসিডারিং দ্য টাইম মানে স্বপ্ন দেখতে আমরা যে সময় ব্যয় করি, কনসিডারিং দ্য টাইম উই স্পেন্ড ইন এ ড্রিমিং স্টেট, স্বপ্ন দেখতে আমরা যে সময় ব্যয় করি। দি ফ্যাক্ট দ্যাট, বিষয় হলো, দি রিসার্চার ডু নট ইয়েট আন্ডারস্ট্যান্ড, তারপরেও রিসার্চাররা ডু নট ইয়েট, তবুও আন্ডারস্ট্যান্ড, বুঝতে পারেননি, দ্য পারপাস অফ ড্রিম মে বি ব্যাফলিং। তার মানে আমরা স্বপ্ন দেখতে যে সময় ব্যয় করি তা বিবেচনা করে বলছে যে গবেষকগণ স্বপ্নের উদ্দেশ্য যেহেতু বুঝতে পারছে না যে স্বপ্নটা কেন দেখি, এই জন্য এটা একটু ব্যাফলিং বা বিভ্রান্তিকর, তাদের কাছে
ব্যাপলিং, এখানে ব্যাপলিং শব্দের অর্থ অবাক, তারা অবাক হয়ে যাচ্ছে না বুঝতে পারার জন্য। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, sorry my dear learners. Okay. Okay my dear learners, then I am start my class. So এখানে আমরা খেয়াল করছি যে yet understand the purpose of dream may seem baffling. তো এখানে আমরা সেটাই বুঝতে পারছি যে স্বপ্ন দেখতে আমরা যে সময় ব্যয় করি তা বিবেচনা করেই গবেষকগণ স্বপ্নের উদ্দেশ্য এখনো বুঝতে না পারায় তা তাদের কাছে কি মনে হচ্ছে, বিভ্রান্তিকর মনে হচ্ছে। ওকে, এটা বোঝা যাচ্ছে। Okay my dear learners, and then you see next line, however it is important to consider that science is still unraveling the exact purpose and function of sleep itself. Some researchers suggest that dreams serve no real purpose, while others believe that dreaming is essential to mental, emotional and physical well-being. এখানে আমরা খেয়াল করছি, যাই হোক এটা বিবেচনা করা যে জরুরি যে বিজ্ঞান এখনো ঘুমের যথার্থ উদ্দেশ্য বা কার্যকারিতা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করছে। এখানে আমরা খেয়াল করি যে আসলে আমরা ঘুমের যে যথার্থ কারণ সেটা নিয়েই বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত কি করছেন, চেষ্টা করে যাচ্ছেন। Some researchers suggest that dreams serve no real purpose. এখানে কোনো রিয়েল পারপাস নেই ড্রিমের পিছনে, while others believe that, যেখানে অন্যরা বিলিভ করছে বা বিশ্বাস করছে যে ড্রিমিং ইজ এসেনশিয়াল টু মেন্টাল, ইমোশনাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়েলবিং। মানে এখানে অন্যরা বিশ্বাস করছে যে মানসিক, আবেগগত এবং শারীরিক যে মঙ্গল সেটার জন্য অ্যাকচুয়ালি ড্রিম ইজ এসেনশিয়াল। তার মানে আমার যদি স্বপ্ন না থাকে, ইফ আই ডোন্ট সি ড্রিম ইন মাই লাইফ, অ্যাকচুয়ালি আই উইল নট ডু এনিথিং। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তো এখানে অনেকে বলছে সাম রিসার্চার সাজেস্ট দ্যাট হোয়াইল আদার বিলিভ দ্যাট, অন্যরা বিশ্বাস করছে যে ড্রিমিং ইজ এসেনশিয়াল টু মেন্টাল, ইমোশনাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়েলবিং। ওকে, তার মানে হচ্ছে যে মানসিক, আবেগগত এবং শারীরিক মঙ্গলের জন্য স্বপ্ন দেখাটা জরুরি। মানে স্বপ্ন না থাকলে কিন্তু মানুষ সামনের দিকে আগাতে পারবে না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাডভান্স বা ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো অ্যাহেড, অ্যাকচুয়ালি ড্রিম ইজ নেসেসারি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, অ্যাকচুয়ালি এটা এমন একটা বিষয়। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আমরা আসি নেক্সট লাইন। নেক্সট লাইনে এখানে বলছে, প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এতটুকু পড়াবো, নিচে একটা থিওরি আছে, তো আমরা এই ছবির উপর পর্যন্ত এতটুকু পড়াবো, এরপরে আমরা সিনোনিমস, অ্যান্টোনিমস এবং পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তো এখানে খেয়াল করো, let's learn more about some of the most prominent dreams theories consistent with the psychoanalytic, এখানে সাইকো বলতে আবেগগত এবং অ্যানালাইটিক বলতে বিশ্লেষণ, পার্সপেক্টিভ মানে ক্ষেত্র। এখানে খেয়াল করো যে সাইকো অ্যানালাইটিক পার্সপেক্টিভ, সাইকো বলতে এখানে আমি একটু বোর্ডে দেখাচ্ছি, সাইকো বলতে মনস্তাত্ত্বিক। ওকে, সাইকো মিন্স মনস্তাত্ত্বিক। হ্যাঁ, সাইকো মিন্স মনস্তাত্ত্বিক। ওকে, সাইকো and another analytic অর্থ, what is the meaning analytic means বিশ্লেষণ। ওকে, বিশ্লেষণ। ওকে, তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করি কনসিস্টেন্স উইথ দ্য সাইকো অ্যানালাইটিক পার্সপেক্টিভ। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পার্সপেক্টিভ? পার্সপেক্টিভ মিন্স ক্ষেত্র, পার্সপেক্টিভ। ওকে, ক্ষেত্র। ওকে, actually my dear learners, you have to
clear the synonyms and antonyms of the word. Actually you have to go through synonyms and antonyms. Actually you know in your second paper actually synonyms and antonyms there are 5 marks. Actually synonyms এবং antonyms গুলো জানতে হবে এবং এই 5 মার্ক অ্যান্সার করতে গেলে পার্টস অফ স্পিচ সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমস তো জানতেই হবে, পাশাপাশি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের পার্টস অফ স্পিচ জানতে হবে। তা না হলে কিন্তু you will not do well, okay? You will not get 5 marks, okay? So in this way, last classes I also told you, today I am again telling about you, okay? So my dear learners, please follow it. এখানে আমরা খেয়াল করছি যে কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য সাইকো অ্যানালাইটিক পার্সপেক্টিভ, তার মানে মনস্তাত্ত্বিক মানে মনোসমীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে এখানে বলা হয়েছে সিগমন্ড ফ্রয়েডস থিওরি। সিগমন্ড ফ্রয়েডস থিওরি অফ ড্রিমস সাজেস্ট, তার মানে সিগমন্ড ফ্রয়েডের স্বপ্ন তত্ত্বে বলা হয়েছে এখানে কি বলছেন, ড্রিমস আর এ রিপ্রেজেন্টেশন অফ সাবকনশিয়াস ডিজায়ার, থট অ্যান্ড মোটিভেশনস। এখানে বলছে যে ড্রিমস হলো অবচেতন আকাঙ্ক্ষা, সাবকনশিয়াস ডিজায়ার, অবচেতন আকাঙ্ক্ষা, সাবকনশিয়াস ডিজায়ার মানে অবচেতন আকাঙ্ক্ষা, ওকে, থটস চিন্তা, অ্যান্ড মোটিভেশনস, ওকে, চিন্তা ভাবনা এবং প্রেরণা, মোটিভেশন, মোটিভেশন বলতে এখানে প্রেরণা, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্রেরণা। সো সিগমন্ড ফ্রয়েডসের থিওরির মধ্যে ড্রিমস হচ্ছে কি, ড্রিমস হচ্ছে স্বপ্ন হলো অবচেতন আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ভাবনা এবং প্রেরণার ফল, ওকে, অবচেতন আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ভাবনা এবং প্রেরণার ফলাফল is called dreams, okay my dear learners, I think you have understood, okay? এবার আমরা আসি নেক্সট লাইন। according to Freud people are driven by aggressive, এখানে অ্যাগ্রেসিভ একটা শব্দ আছে, অ্যাগ্রেসিভ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে অ্যাগ্রেসিভ, অ্যাগ্রেসিভ মানে হচ্ছে আক্রমণাত্মক, অ্যাগ্রেসিভ আক্রমণাত্মক, ওকে, অ্যাগ্রেসিভ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে আক্রমণাত্মক, অ্যাগ্রেসিভ, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স। তাহলে এখানে খেয়াল করি যে অ্যাকর্ডিং টু ফ্রয়েড পিপলস আর ড্রাইভেন বাই অ্যাগ্রেসিভ অ্যান্ড সেক্সুয়াল ইনস্টিংক্টস, সেক্সুয়াল ইনস্টিংক্ট বলতে যৌন প্রবৃত্তি, আর রিফ্রেশড ফ্রম কনশাস অ্যাওয়ারনেস, আর রিফ্রেশড, এখানে রিপ্রেসড শব্দ, রিপ্রেসড অর্থ হচ্ছে দমন, রিপ্রেসড, রিফ্রেশড মিন দমন, ওকে। তো এখানে আমরা কনশাস অ্যাওয়ারনেস, কনশাস বলতে সচেতন, সচেতনতা, ওকে, কনশাস সচেতন। তো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এই লাইনটার মিনিংটা হচ্ছে যে স্বপ্ন হলো অবচেতন আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ভাবনা এবং প্রেরণার একটা প্রতিরূপ, এবং ফ্রয়েডের মতে সচেতন চেতনা থেকে অবদমিত হওয়া আক্রমণাত্মক এবং যৌন প্রবৃত্তি দ্বারা মানুষকে পরিচালিত করা। যেমন মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে এগুলো আসতে পারে যে কেউ কাউকে মারতে পারে, বা চিন্তা হতে পারে যে ওনাকে যদি আমি করতাম, মানে অনেক রকমভাবে এখানে অনৈতিক কিছু চিন্তা ভাবনা, মানুষ এমন কিছু চিন্তা করে যেটা আসলে সে করতে পারে না, কিন্তু সেটা স্বপ্নে থাকে যে আমি এটা করব, কিন্তু আসলে সেটা বাস্তবে সম্ভব না, ওকে। যেমন কেউ একটা খুব সুন্দরী মেয়ে দেখলো এবং মেয়েটা বিবাহিত পুরুষ, কিন্তু সুন্দরী মেয়ে দেখে আকর্ষিত হলো এবং সেক্ষেত্রে তার ইচ্ছা হলো যে একটু তার সাথে কথা বলে, কিন্তু বিয়ে যেহেতু সে বিবাহিত তার জন্য কিন্তু সেই মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এটা কিন্তু গোনা, এটা সে জানে, তারপরেও কিন্তু সে মানে কি বলবো মানে এখানে কিন্তু এই যে নৈতিক যে একটা বিষয় এই জিনিসটা তার মধ্যে আসছে, কিন্তু সে সেটাকে কি করছে, দমন করছে, কারণ এটাকে তো বাস্তবে রূপদান করা কখনোই সম্ভব হচ্ছে না, তাই না মাই ডিয়ার লার্নার্স। তো এই যে বিষয়, যেমন একজন মানুষ কেউ কাউকে যদি বকাবকি করে সে মনে করছে এইকে আমি মেরেই ফেলবো, এটা এটা সে ইচ্ছা করলেও করতে পারবে না, কারণ হচ্ছে বাস্তবে এটা কখনোই সম্ভব না, কিন্তু এটাও এক ধরনের অবচেতন মনে, কিন্তু সেক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যালি সে কিন্তু নিজেকে রিপ্রেসড, সে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি রিপ্রেসড করছে বা দমন করছে, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স। সো তাহলে লাইনটার মিনিংস কি আসছে যে according to the Freud peoples are driven by aggressive and sexual instincts,
that are repressed from conscious awareness. বলছে মানুষ কি করতেছে, চিন্তা ভাবনা এবং প্রেষণার একটা প্রতিরূপ হচ্ছে এই স্বপ্ন। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে চেতনা থেকে অবদমিত হওয়া আক্রমণাত্মক এবং যৌন প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়। যখন এসব চিন্তা ভাবনা কি হয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায় না, এগুলো স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের চেতনায় প্রবেশ করতে চাই। ওকে, মানে স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের চেতনায় এই চিন্তা ভাবনাগুলো, যেগুলো আমরা করতে পারি না। যেমন আমি একদিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি যে হচ্ছে আমার বাবা মারা গেছে। তো এটা হয়তো অন্য সময় আমি চিন্তা করি যে আমার বাবা হয়তো একদিন মারা যাবে, কিন্তু আসলে ঘুমের মধ্যে বাবা মারা গেছে এটা দেখে আমি কান্নাকাটি করছি, কিন্তু আসলে তো এটা বাস্তব না, তাই না? আসলে তো বাস্তবে এগুলো ঘটে না, কিন্তু ঘটছে না। এমনি মানুষ মারা যাচ্ছে, কিন্তু ঘুম থেকে কই বাবা মারা গেছে, অনেক কান্নাকাটি করলাম যে বাবা মনে হয় সত্যি মারা গেছেন, তো আসলে দেখি না মারা যাননি। তো এই যে বিষয়গুলো, দিস ইজ কল সাইকোলজিক্যাল, ওকে, মানে মনস্তাত্ত্বিক সাবকনশিয়াস ডিজায়ার যেগুলো। ওকে, তো স্বপ্নের বিষয়গুলো আসলে বাস্তবে প্রতিফলন করা যায় না, কিন্তু সেগুলো মনের মধ্যে আসে। অনৈতিক কিছু কথাবার্তা, আচার আচরণও মনের মধ্যে আসতে পারে, কিন্তু সেগুলো কি আসলে স্বপ্নে মানে বাস্তবে সেগুলোকে রূপদান করা সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব না। তো এই যে বিষয়গুলো, এটা হচ্ছে ড্রিমস। তো এই ড্রিম সম্পর্কে সিগমন্ড ফ্রয়েড একটি বই লিখেছেন, ইন হিজ ফেমাস বুক দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম। বইটির নাম আমি লিখে দিচ্ছি, দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম। ইন্টারপ্রিটেশন মানে ব্যাখ্যা করা, ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে অনেকে অনেক বই কিনি বা অনেক কিছু দেখি, কিন্তু নাও ইট ইজ এ সায়েন্টিফিক এজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। আমরা কিন্তু এখন আর স্বপ্নে এভাবে বিশ্বাস করি না। অনেকে বলে যে মারা যাওয়ার স্বপ্ন দেখলে নাকি আয়ু বাড়ে, এটা এক একজন এক একভাবে কথাগুলো বলে থাকে। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে বইতে কি লিখছে, দি ফ্রয়েড রোড দ্যাট ড্রিমস আর ডিসগাইজড ফুলফিলমেন্টস অফ রিপ্রেসড উইশেস। তার মানে অবদমিত ইচ্ছার ছদ্মবেশী পরিপূর্ণতা হলো স্বপ্ন। স্বপ্ন হচ্ছে অবদমিত ইচ্ছার ছদ্মবেশী পরিপূর্ণতা। তার মানে ইচ্ছাটা পরিপূর্ণ হচ্ছে না, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে রয়ে থাকে, যেটা দোলা দেয়, কিন্তু আসলে স্বপ্নে এসে ধরা দেয়, কিন্তু আসলে বাস্তবে কখনোই প্রয়োগ হয় না। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, we have finishing reading our text. Okay, so my dear learners, now let's look at the word synonyms and antonyms of the words. Okay, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে কিছু সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমস দেওয়া আছে। আমি সেগুলো এখন তোমাদেরকে ওয়ান বাই ওয়ান আমি তোমাদেরকে দেখাবো। এখানে আমরা খেয়াল করছি যে দুঃস্বপ্ন একটা শব্দ, এটার ইংলিশ মিনিং হচ্ছে নাইটমেয়ার। নাইটমেয়ার হচ্ছে দুঃস্বপ্ন, তাই না? এটা সিনোনিম কি হতে পারে? সিনোনিম ব্যাড ড্রিমস, মানে খারাপ স্বপ্ন। অ্যান্টোনিমস হবে ডেমেয়ার, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স। আর এটার হচ্ছে নাইটমেয়ার হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হয়, নাইটম্যারিশ। ওকে, এটা হচ্ছে নাউন ফর্ম। নাইটমেয়ার, দিস ইজ নাউন ফর্ম, নাইটম্যারিশ, nightmarish. Okay, so nightmare is a word. Meaning of this word is দুঃস্বপ্ন। synonyms would be bad dreams and antonyms would be daymare, এবং এটা adjective form কি হবে? এটা হচ্ছে adjective, এটা হচ্ছে nightmare, this is noun form of parts of speech, and nightmarish, this is adjective form. Okay,
Next we come empirical. Okay, empirical. What is the meaning of the word empirical? Empirical এটা হচ্ছে adjective. বাস্তব অভিজ্ঞতা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, empirical মানে বাস্তবে অ্যাকচুয়াল যে নলেজ, ওকে, অ্যাকচুয়াল যে নলেজ বা বাস্তব যে অভিজ্ঞ, বাস্তবে যে অভিজ্ঞ সেটা হচ্ছে empirical নলেজ। ওকে, empirical, এখানে empiricalের সিনোনিমস হতে পারে প্র্যাকটিক্যাল, এক্সপেরিমেন্টাল। ওকে, সিনোনিমস হতে পারে প্র্যাকটিক্যাল or experimental, experimental. This is the synonym, practical or experimental. আর অ্যান্টোনিম কি হতে পারে? অ্যান্টোনিম হতে পারে থিওরিটিক্যাল, থিওরিটিক্যাল। ওকে, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে ইম্পেরিক্যাল ইট ইজ অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম, এটার হচ্ছে নাউন ফর্ম কি হবে? তাহলে নাউন ফর্ম হবে এম্পেরিসিজম, নাউন ফর্ম হবে এম্পেরিসিজম। ওকে, দিস ইজ দ্য নাউন ফর্ম। আর অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে এম্পেরিক্যাল, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম। ওকে, নাউন অ্যাডজেক্টিভ, আর নাউন এবং অ্যাডজেক্টিভ এটার কোনো ভার্ব ফর্ম নেই। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আমরা আসি সায়েন্টিফিক। সায়েন্টিফিক, সায়েন্টিফিক বলতে এটা আমরা সবাই জানি বৈজ্ঞানিক। তাহলে সায়েন্টিফিক এটা হচ্ছে সিনোনিম কি হতে পারে? সিনোনিম হতে পারে হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল আর মেথডিক্যাল। ম্যাথমেটিক্যাল or methodical। আর এটার অ্যান্টোনিম কি হতে পারে? হোয়াট উড বি দ্য অ্যান্টোনিম? আর্টিস্টিক হতে পারে মেথডিক্যাল, আর এটার অ্যান্টোনিম হতে পারে আর্টিস্টিক। অ্যান্টোনিম কি হতে পারে মাই ডিয়ার লার্নার্স? অ্যান্টোনিম হতে পারে আর্টিস্টিক। ওকে, এবার আমরা আসি যে সায়েন্টিফিক, এটা অ্যাডজেক্টিভ, নাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব এবং অ্যাডভার্ব, এটা কোনটা হবে? সায়েন্টিফিক হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, এখানে সায়েন্টিফিক এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম, এটা হচ্ছে কি ফর্ম? অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম। ওকে, এটা নাউন ফর্ম কি হবে? সায়েন্টিফিক, সায়েন্স, সায়েন্স হচ্ছে নাউন, আর সায়েন্টিফিক, সায়েন্টিফিক ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমি বারবারই বলছি ইউ হ্যাভ টু নো দ্য parts of speech, noun, adjective, verb, adverb. Actually every word has parts of speech. Actually we can transfer it into noun to adjective, adverb. Okay, so my dear learners, scientific is an adjective and science is noun. Okay, এবার আমরা আসি ড্রিম। এবার ড্রিম সিনোনিম কি হবে, অ্যান্টোনিমস কি হবে? আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি। এখানে ড্রিম বলতে স্বপ্ন দেখা, সেক্ষেত্রে কিন্তু ড্রিমটা হচ্ছে নাউন। এখানে খেয়াল করো যে ড্রিম, ড্রিমটা হচ্ছে নাউন, এটা হচ্ছে বাংলা মিনিং হচ্ছে স্বপ্ন দেখা, ড্রিম। তাহলে ড্রিমের সিনোনিম কি হতে পারে? এক্সপিরিয়েন্স ড্রিম ডিউরিং স্লিপ। ওকে, এক্সপিরিয়েন্স ড্রিম ডিউরিং স্লিপ। তাহলে ড্রিম যদি নাউন হয়, এখানে এটি কিন্তু ড্রিম হচ্ছে নাউন ফর্ম, তাহলে অ্যাডজেক্টিভ হতে পারে যেমন ড্রিমি। ড্রিমি হচ্ছে, dreamy is the adjective of the word dreamy. Okay, dreamy is an adjective. Okay, okay my dear learners, we are going next word, fascinate.
ওকে, ফ্যাসিনেট মানে প্রবলভাবে আকর্ষিত হওয়া বা প্রবলভাবে আকর্ষণ করা, কোনো কিছু কাউকে এনকারেজ করা, দিস ইজ কল্ড ফ্যাসিনেট। ওকে, ফ্যাসিনেট এখানে আমরা খেয়াল করি যে ফ্যাসিনেট হচ্ছে ভার্ব ফর্ম, এটা হচ্ছে ভার্ব ফর্ম। এটা সিনোনিম কি হয়? হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম? ফ্যাসিনেট। ফ্যাসিনেট কি হয়? অ্যাট্রাক্ট, এনচান্ট। ওকে, সিনোনিম হতে পারে অ্যাট্রাক্ট, এনচান্ট। ওকে, আর অ্যান্টোনিম কি হতে পারে? মাই ডিয়ার লার্নার্স, অ্যান্টোনিম কি হতে পারে? রিজেক্ট, বোর, অল দিস আর অ্যান্টোনিম। রিজেক্ট, বোর। ওকে, এবার আমরা আসি ফ্যাসিনেট যেহেতু ভার্ব, তাহলে নাউন কি হবে? পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে নাউনটা কি হবে? নাউন উড বি ফ্যাসিনেশন। ওকে, ফ্যাসিনেশন এটা হচ্ছে নাউন। আর ফ্যাসিনেট, ফ্যাসিনেট ইজ এ ভার্ব। ওকে, ফ্যাসিনেশন হচ্ছে নাউন, ফ্যাসিনেট ভার্ব। আর ফ্যাসিনেটিং অ্যাডজেক্টিভ তাহলে কি হবে? সরি, অ্যাডজেক্টিভ, সরি, এখানে নাউন হচ্ছে ফ্যাসিনেশনস আর অ্যাডজেক্টিভ হবে ফ্যাসিনেটিং। ফ্যাসিনেটিং আইএনজি যোগ করেও অ্যাডজেক্টিভ করা যায়। আমরা জানি আইএনজিগুলো সাধারণত প্রেজেন্ট পার্টিসিপল প্রকাশ করে, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করছি যে যেহেতু ওয়ার্ডগুলো আমরা পার্টস অফ স্পিচ করছি, সেক্ষেত্রে ইডি যোগ করলে অনেক সময় পার্টস অফ স্পিচের অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হয় এবং আইএনজি করলেও অ্যাডজেক্টিভ হয়। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি এই শব্দটা আইএনজি যোগ করে হয়েছে, ফ্যাসিনেটিং। ওকে, মাই ডিয়ার লার্নার্স, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? I have given you the clues of about important words, actually synonyms, antonyms, and noun, verb, adjectives. Okay, I am discussing with the parts of speech. Okay, so my dear learners, what is our next word? Subject. আমরা এই শব্দটা বারবারই দেখেছি, যখন আমরা প্যাসেজ পড়তে গিয়েছি তখন কিন্তু এই শব্দটা দেখেছি। What is the subject? Subject is a word. Actually, what is the meaning subject? Subject বলতে বশীভূত করা। Okay? তাহলে what would be the synonym and what would be the antonym? আর হচ্ছে noun, adjective, verb. Okay? এবার আমরা এই বিষয়গুলো জানবো। Synonyms কি হবে? এখানে synonyms হবে dominate, সাবজেক্ট বা প্রভুত্ব করা, ডোমিনেট। ওকে, অ্যান্টোনিম কি হতে পারে? অ্যাবান্ডন। আরও ওয়ার্ড আছে, দেয়ার আর মেনি ওয়ার্ডস, ইউ ক্যান সি দ্য ডিকশনারি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, অক্সফোর্ড অ্যাডভান্স লার্নার, দিস ডিকশনারি বি ভেরি মাচ actually there we find the pronunciation also. Okay, dominate or rule hote pare, it would be dominate or rule, and abandon or forsake. Okay, abandon or forsake. এবার নাউন কি হতে পারে? সাবজেকশন। এখানে পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে নাউন হচ্ছে সাবজেক্ট, সাবজেক্ট হচ্ছে ভার্ব ফর্ম, সেক্ষেত্রে নাউন ফর্ম ইজ সাবজেকশনস। ওকে, সাবজেকশনস। এন্ড অ্যাডজেক্টিভ কি হবে? এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, verb is subject, subject হচ্ছে verb form বশীভূত করা, সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট হচ্ছে নাউন আর অ্যাডজেক্টিভ হবে সাবজেক্টিভ। ওকে, দিস ইজ দ্য অ্যাডজেক্টিভ অফ দ্য ওয়ার্ড। অ্যাকচুয়ালি সাবজেক্ট শব্দটাকে আমরা নাউন করলাম, অ্যাডজেক্টিভ করলাম এবং ভার্ব করলাম। এখানে ভার্ব দেওয়া ছিল, আমরা শুধুমাত্র নাউন এবং অ্যাডজেক্টিভ করেছি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এই বিষয়গুলো কিন্তু জানা খুব জরুরি। এবার আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ, ভেগ বলতে অস্পষ্ট, ভেগ। ওকে, আনক্লিয়ার। ভেগ বলতে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে দিস ইজ নট স্পষ্ট, ইলিজিবল। ভেগ, ভেগ, অস্পষ্ট। সিনোনিম and antonyms, noun
adjective verb এখানে আমরা খেয়াল করি okay synonyms would be faint and antonym would be certain. Can I understand you? Okay, synonyms would be faint and antonym would be certain. Okay, certain or clear. Certain মানে clear, স্পষ্ট। এখানে হচ্ছে অস্পষ্ট, faint বলতেও অস্পষ্ট বা okay faint বা obscure. Okay, এবার আমরা আসি যে noun, adjective এবং verb। এক্ষেত্রে আমরা vague noun না verb না adjective কোনটা হবে? vague। এখানে vague কিন্তু this is adjective, vague। okay তাহলে এটার noun কি হবে? vagueness। vagueness okay অস্পষ্ট। তাহলে এটার কোনো verb form নেই। vagueness okay vagueness my dear learners I think you have understood so my dear learners next day I discuss with you about and I would like to is okay so my dear learners you will please try to read attentively and please try to practice synonyms, antonyms, and you see I have elaborately discussed this chapter dream unit 3 lesson 1 actually please read out the text, go through the passage and actually which I have described you actually which I give you actually please try to understand and try to get the point and please practice synonyms and antonyms of the words okay my dear learners so আজকের ক্লাস থেকে আমরা যে ভাষায় বেশি বেশি করে পড়ার চেষ্টা করব ভালো করে সবকিছু করার my dear learners and please safe and sound please be careful yourself and please use mask before going outside okay and my dear learners আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই that's all for today thank you very much assalamu alaikum wa rahmatullah